ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ? ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 2016 ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ, ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਢੂੰਡਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ 100%। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सिटी बस टर्मिनल, जो कि माल मंडी में स्थित है। आप ये हमारे पीछे ये बसों का जमवाड़ा देख रहे हैं, ये सिटी बसें हैं। ये सरकार की ओर से, जब अकाली भाजपा सरकार थी प्रदेश में, वर्ष 2014 में इन्हें चलाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने किया था। तब निकाय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी भी उनके साथ थे। ये देखिए, ये बसें सालों से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। यह ऐसा लगता है कि कहीं ये बसें इनको खैरात में मिली थी सरकार को, और ये खैरात जो है खैरात में बड़ी, इसलिए इन बसों का ये किसी बस में हवा नहीं है, किसी का शीशा टूटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये JNRUM के तहत ये बसें मिली हैं। ये आपको दिखाते हैं, बस के अंदर लेकर चलते हैं कि क्या हालत है इसकी। कभी इसको चलाने की कोशिश नहीं की गई है। ये बसें इसलिए, तब ये कहा गया था, दावा किया गया था, ये सिटी में ये बसें चलाई जाएंगी जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बेसिकली जो ऑटो चलते हैं उनको टक्कर देने के लिए ये बसें चलाई गई थी। ये देखिए, आपको अंदर दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये किसी का इंजन तक गायब हो चुका है। ये देखिए कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है इसके ऊपर। ये देखिए कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, किसी इंजन का बॉक्स नहीं है, ड्राइवर सीट पे मिट्टी चढ़ी हुई है इतनी। ये सब सीटें देखिए, आप सीटों की हालत देखिए। ये क्या है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं भी किस तरह पैसे जनता के, जो टैक्स जनता का दिया जाता है, उस पैसे की बर्बादी कैसे होती है। ये देखिए, ये सारी सीटें फटी पड़ी हैं। ये नई बसें हैं, नई बसों की ये हालत है। अब हम आपको बाकी बसों की भी हालत दिखाते हैं। ये करीब जो बसें हैं, 1 करोड़ों रुपए की बसें होंगी, इसलिए ये चलाई गई थी ताकि अमृतसर की जनता को, अमृतसर के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ये देखिए आप, ये हालात क्या हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए सीटें फटी हुई हैं। कभी किसी ने यहाँ, इन्हें जाला लगा हुआ है अंदर, और बुरी हालत है। इन बसों में एक समय था कि इन बसों में से एक बस में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी, मेयर बख्शीराम अरोड़ा और कई विधायकों ने भी इसमें सफ़र किया था। अब आपको देखिए, ये देखिए बस है कि ये टायर फटे पड़े हैं, पंचर हो चुके हैं। ये देखिए क्या स्थिति है, ये बसों की क्या स्थिति है। हम आपको और भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये लो फ्लोर बसें हैं। ये यहाँ पर ये शीशे टूटे पड़े हैं बसों का। ऐसा नहीं है कि इनको चलाया नहीं जा सकता, इनको चलाया जा सकता है, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। क्या ये, हम ये पूछना चाहते हैं, जनता पूछ रही है कि सरकार को, क्या ये बसें आपको खैरात में मिली थी? आपने यहाँ इनको रखा है, ये आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पैसा यहाँ पड़ा धूल फांक रही हैं ये बसें। ये देखिए, अमृतसर बस सर्विस लिमिटेड, ये ऊपर लिखा हुआ है, देखिए अमृतसर सिटी बस सर्विस लिमिटेड। और अंदर आपको हालत दिखाते हैं बस की। ये लो फ्लोर बस जो बसें हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी भी नहीं है जो बता सके इन बसों के बारे में। ये देखिए, बस का दरवाज़ा हम खोल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये बस देखिए अंदर से कितनी शानदार बस है। अगर प्राइवेट बस, ऐसी प्राइवेट बस बनानी पड़े तो कम से कम इस पर जो है 70 से 80 लाख रुपया खर्च आएगा। ये कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 31, ये करीब 40 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था है, लेकिन बुरी हालत है। पंखे लगे हुए हैं। ये देखिए, A क्लास बसें हैं, लेडीज के लिए भी ये बसें रिजर्व रखी गई हैं। ये देखिए, दिस सीट इज रिजर्व फॉर लेडीज।
यहाँ पर कैमरे लगाए जाने की बात की गई थी। यदि कोई मनचला किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है तो बस में एक अलार्म होगा, क्यों ये सीधा ड्राइवर को इसकी सूचना मिलेगी कि कोई लड़की को छेड़ा। ये ड्राइवर स्क्रीन के आगे, ये सीट के आगे एक कंप्यूटर छोटी स्क्रीन भी लगी हुई है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जाला लगा हुआ है। देखिए, ये देखिए क्या हालत है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम बार बार ये कह रहे हैं, सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन बसों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि बहुत बुरी, इनको चलाने की बजाय सरकार ने नई बसें चला ली जो आज भी घाटे में चल रही हैं। हम आपको उनके बारे में भी जानकारी देंगे। आज कोई अधिकारी नहीं है इनका जो हमें ये जानकारी दे सके आखिरकार इन बसों के खड़े रहने के लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार है। हम आपको दिखाते हैं क्या हालात हो चुके हैं इन बसों के। यहाँ पर एक पूरी वर्कशॉप बनाई गई थी ताकि बसों को यहाँ साफ सफाई भी की जा सके। ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा वॉशिंग एरिया भी बनाया गया था। एक बस वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। सरकारें कहाँ पर मगन हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, सब हर किसी को अपने वेतन से मतलब है। जनता का टैक्स भले ही वो खाई में जाए, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, शीशे टूटे हुए हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा ये दिखाए। ये देखिए, ये गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, खंडर, ये हम कहें ये कबाड़ बन चुकी हैं। ये देखिए, ये बस कहां तक जानी थी, रेलवे स्टेशन, कचहरी, बस स्टैंड के, ये साफ लिखा हुआ कि बस कहां कहां जानी है। लेकिन यहां पर ये बसों को जो है कंडम होने के लिए छोड़ दिया गया है। हम यहाँ पर आए हैं, कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर जो भी मौजूद हैं वो कहते हैं हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, कोई SPS सिंह हैं जो बताते हैं उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील महाजन जो एक्शन है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक तरफ इधर आपको बसों की ये सारी हालत दिखाइए, क्या हालात हो चुके हैं। हम जनता से भी सवाल पूछते हैं कि आपके क्या घर में कोई इस तरह की कोई नई गाड़ी लाई जाए चलाने के लिए, क्या उसको आप इसी तरह कंडम होते रहने देंगे या उसको सड़क पर चलाएंगे। ये एक बस की कीमत जो है, छोटी बस की कीमत जो है 20 लाख के करीब है, जो बड़ी बस की कीमत है 50 से 60 लाख रुपए है। हम इसे लेकर जो पूर्व मेयर हैं बख्शीराम अरोड़ा, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार ये बसें क्यों नहीं चल पाई। आप देख सकते हैं कि जनता का गिया जो टैक्स का पैसा, गाड़े खून पसीने की गाड़ी जो कमाई है वो किस तरह बर्बाद की जा रही है। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है? हमारा प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? हमारा तंत्र ही बिगड़ा हुआ है, किसी को कोई ध्यान ही नहीं है। अगर इन बसों को सड़कों पर दौड़ाया जाए, अगर ये नहीं चला सकते तो किसी निजी हाथों को ये बसें सौंप देनी चाहिए, वो बेहतर चला लेंगे, इससे सरकार को कुछ रेवेन्यू भी मिलेगा। बसें खड़ी खड़ी कंडम हो चुकी हैं। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, किसका किसी की तरफ ध्यान नहीं है। हमारे नेता सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन जनता जो है सड़कों पर धक्के खा रही है। ये बसें उनके लिए आई थी, जिसके अमृतसर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इसका नाम रखा गया था। तब बड़े दावे किए गए थे इसका जनता को बहुत फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिल रहा है ये आप देख रहे हैं कि बसें किस तरह खड़ी खड़ी कबाड़ बन चुकी हैं। हम आपको आगे और भी दिखाते हैं बसों के। देखिए, ये शीशे जो हैं, ये बस खड़े खड़े बसों के शीशे टूट चुके हैं। ये देखिए शीशे टूटे हुए हैं, किसी ने इसकी तरफ ध्यान दिया। ये देखिए पूरी बस है, इसका भी शीशा टूटा हुआ है। क्या इन बसों को किसी निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता था? अगर सौंप दिया जाता तो आज इन बसों की हालत ये ना होती। ये देखिए, बसों की नंबर प्लेटें तक उखड़ चुकी हैं। ये देखिए क्या हालात है। तब ऐसा कहा गया था कि इन बसों में फर्स्ट एड बॉक्स भी रखे जाएंगे, तमाम सुविधाएं मौजूद रहेंगी। लेकिन हाँ, हम आपको शायद ये भी बता दें, हमारी जानकारी के अनुसार इनमें से कुछ बसें ऐसी हैं जो एयर कंडीशन हैं, लो फ्लोर बसें हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 पीछे तक ये बसें खड़ी हुई हैं। ये लो फ्लोर बसें, एयर कंडीशन बसें हैं। ये देखिए, हमारा खून खोल रहा है यहाँ पर आकर। देखिए किस तरह जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं, क्या ये खैरात में मिली थी आपको ये बसें? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक पूरा यहाँ पर बस स्टैंड देखिए पूरा बनाया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये पूरा आपको एक दृश्य दिखाते हैं पूरे बस स्टैंड का। ये यहाँ पर एक बस स्टैंड पूरा बनाया गया है, माल मंडी ये जगह का नाम है। पूरी वर्कशॉप भी यहाँ पर बनाएगी। लेकिन इन बसों की हालत देखकर हमें तो रोना आ रहा है। भले ही हमारे जो हुक्मरान हैं उनका किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। हर कोई अपनी अपनी कहते हैं अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजा रहा है।
आखिरकार यहाँ पर कोई आदमी ये बताने को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पर रह नहीं है लोग, कुछ लोग बैठे हैं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। और एसडीओ साहब छुट्टी पर हैं, कोई बात नहीं, हम एक्शन साहब से भी बात करेंगे और अधिकारियों से भी बात करेंगे। आखिर इन बसों के यहाँ खड़े रहने के लिए कौन जिम्मेदार है, आखिर अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है। ये देखिए रूट मैप भी हम आपको दिखा देंगे, सिटी बस टर्मिनल अमृतसर जो है, रूट प्लान भी इसका है। रूट नंबर 1 में कहाँ कहाँ से बसें जाएगी, कहाँ कहाँ है ये रूट नंबर 2, कहाँ कहाँ से बसें, ये देखिए पहले नंबर दुबुर्जी गेट से श्री अमृतसर तक, नंबर 2 से दुबुर्जी से मीराकोट वाया श्री हरमंदिर साहब, ताकि यहाँ पर यात्रियों को और यहाँ पर जनता को फ़ायदा मिल सके। ये तमाम रूट लिखे हुए हैं, हम कैमरा में आपको दिखाएंगे कि देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ ये बसें जाएंगी। और ये तीसरा रूट नंबर पेट्रोल पंप वेरका से वाया दुर्गाना मंदिर, ताकि हमारे यहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं उनके भी दर्शन किए जा सकें। ये देखिए ये यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें नगर निगम अमृतसर ਅਤੇ अमृतसर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ਵੱਲੋਂ सरदार प्रकाश सिंह बादल मानयोग मुख्यमंत्री और पंजाब की अगुवाई 'ਚ श्री अनिल जोशी मानयोग कैबिनेट मंत्री स्थानक सरकारां ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ उदम सदका पवित्र शहर अमृतसर विखे सिटी बस का उद्घाटन सरदार सुखबीर सिंह बादल मानयोग उप मुख्यमंत्री पंजाब ने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया मानयोग कैबिनेट मंत्री पंजाब सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जो आजकल कांग्रेस में चले गए हैं मानयोग मेंबर पार्लियामेंट सरदार इंद्रप्रीत सिंह बुलारिया मानयोग सीपीएस, तब ये अकाली दल बादल में थे, आजकल ये कांग्रेस में चले गए हैं, श्रीमती नवजोत कौर सिद्धू मानयोग सीपीएस, बख्शीराम अरोड़ा मेयर ऑफ अमृतसर, सरदार अवतार सिंह ट्रक्का वाले सीनियर डिप्टी मेयर। देखिए समूह कौंसल सब्जान की हाजिरी में मिति 28 जनवरी 2014 को इसका उद्घाटन किया गया था। तब जो है नगर निगम के कमिश्नर थे डीपीएस खरबंदा से आईएएस अधिकारी हैं, रवि भगत तब आईएएस डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ के अमृतसर के, और अशोक गुप्ता आईएएस अधिकारी हैं, ये जो सेक्रेटरी थे लोकल बॉडी विभाग के। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन बसों को क्यों नहीं चलाया गया है। यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਸਿਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ? ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ 2016 ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਪੂਰਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं? ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। संदीप ऋषि जी ਉਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये देखिए ये जो यहाँ पर ये जेई हैं सिविल विंग के, इनका कहना है कि इन बसों के साथ इनका सीधे कोई ताल्लुक नहीं है। जो यहाँ पर एसडीओ हैं एसपी सिंह, वो आजकल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे भी कि आखिरकार ये बसें जो खड़ी हुई हैं इनके लिए कौन जिम्मेदार है। जनता का जो खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो पैसा था, उस पैसे से ये बसों की खरीद की गई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत बड़ा सवाल है। हमने आपके सामने, जनता के सामने, ये प्रशासन की सबसे बड़ी नालायकी रख दी है, लापरवाही है, ये घोर लापरवाही है। बसें खड़ी हुई हैं लेकिन इन्हें चलाने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या अगर इनकी ये निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी होती तो क्या भी इनका रवैया यही रहता? ऐसे खड़ी रहते बसें पड़ी पड़ी कंडम होने के लिए ये खड़ी रहने देते या उनको चलाने की कोशिश करते? पूरा प्रशासन फेल हो चुका है इस मामले में। ये बसें करीब 6 साल से अधिक समय हो गया है जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बात करेंगे अधिकारियों के साथ, आखिरकार इनके लिए कौन जिम्मेदार है। तब जो मेयर थे अमृतसर के बख्शीराम अरोड़ा हमारे साथ हैं, आज इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन बसों को मंगाने की ज़रूरत क्या पड़ी और अगर इन्हें मंगवाया गया तो इन्हें सड़कों पर क्यों नहीं उतारा गया। मेरे साहब नमस्कार थोड़ा जी, मैं सी आज देख के आया जी उत्थे बसां दी हालत कंडम होईयां पईयां, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸੀ ਬਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇਗੀ, ਸਸਤੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ,
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਰੂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛਾਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਔਰ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ, ਸਭ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BRTC ਦੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ BRTC ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸੀ, ਉਹ BRTC 'ਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਉਹ ਰੂਟ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 3 ਵੀਲਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੜਚਨਾਂ ਇਸ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ ਬਈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 3 ਵੀਲਰਸ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਲਣੰਦਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ 2 ਵਾਰੀ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਗਿਲਣੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪਵੇ, ਆਦਤ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ BRTC ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰੂਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵੇਰਕੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਚੱਲਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਟ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਅਟਾਰੀ, ਆਮ ਸਵਾਰੀ ਅਟਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਟ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। BTS ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ BRTS ਅਸੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਲਣਦੇ ਆ, ਖੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਵੇਰਕਾ ਮਜੀਠਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ। ਵੇਰਕਾ ਮਜੀਠਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ, ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਢੂੰਡਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਭੇਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਪੈਂਚਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਬਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਖਰਬੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਉਗਰਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਸ਼ੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਨੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ
ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਕੋਈ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ, ਸਭ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਗਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ 2 ਫਰਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੋ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ DTO ਵੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀ, 5-6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਰੰਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਬਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਮੈਟਾਡੋਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੌੜ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ FDR ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ਲ ਚ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸੈਪਟ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸੈਪਟ ਹੋਈ? ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਐ ਸੀ 8-8 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈਣਦੇ ਆ 8-8 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ ਇਹ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਵੇਰਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ 50 ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ DC ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ।
ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲੈਣਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ੋਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰਤੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਉਤਾਰ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਚਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ने। ये देखिए सारे उतार थे। ये थे पूर्व मेयर बख्शीराम अरोड़ा, जिनके रहते जब ये मेयर थे तब ये डिप्टी सीएम जो सुखबीर सिंह बादल और जो अकाली भाजपा तब इकट्ठे थे, इनकी ओर से ये बसें चलाई गई थी। लेकिन ये फ्लॉप प्रोजेक्ट रहा, करोड़ों रुपए जो हैं वो जनता के सुपुर्दे खा कर दिए गए। अब वो बसें खड़ी हैं, वो कंडम हो चुकी हैं, पड़ी खंडर बन चुका है। अब इसके लिए इन्होंने कहा है कि लोग ही जिम्मेदार हैं, कॉरपोरेशन पहले ये थे, ये जिम्मेदार थे, अब की कॉरपोरेशन भी जिम्मेदार है। अब हम बात करेंगे किसी अधिकारी के साथ कि आखिर उसका क्या कहना है। अब इन बसों को कब क्या कहेंगे, इसको कबाड़ में बेचा जाएगा या फिर इन्हें हटाया जाएगा, क्या करेंगे। हम पहुंचे हैं नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर संदीप ऋषि के पास। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन बसों के खड़े होने का, कंडम कबाड़ हो चुकी बसों के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। सर नमस्कार जी। सर सिटी बसां खड़ियां हैं उत्थे 2014 च मंगाइयां गई सी, करीब साड़ी नॉलेज के मुताबिक 60 बसां सीगियां। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਸ ਸੀ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਬੱਸਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਸ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਟੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 60 ਤੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਮਿਨੀ ਬੱਸਸ ਸੀ ਔਰ 19 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਏਸੀ ਬੱਸਸ ਸੀ ਔਰ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨੌਨ ਏਸੀ ਬੱਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ, ਅਨੰਤ ਪਦਮਨਾਭਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਰੋਪ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BRTS ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੱਸਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ BRTS ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ BRTS ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ BRTS ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈਗੇ 2 ਕੋਰੀਡੋਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਫੀਡਿੰਗ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ 5 ਮਿਨੀ ਬੱਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੈਨਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਸਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 60 ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਦਰ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ CEO ਜਿਹੜੇ BRTS ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ BRTS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ BRTS ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡਿੰਗ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BRTS ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀ। BRTS ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਈਬਲ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ BRTS ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ BRTS ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ BRTS ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਦੌਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਲਾਸਿਸ ਔਰ ਉਹ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜਾ BRTS ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ 100%। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ BRTS ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ BRTS ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ तरीके ਨਾਲ बिड डॉक्यूमेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ठीक करांगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे संदीप ऋषि, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम के। इन्होंने बताया कि इन बसों को 2017 फरवरी से नहीं चलाया जा सका है। इस कारण ये है कि ये प्रोजेक्ट ही वाइबल नहीं था। जो कंपनी से चलाना चाहती थी वो कंपनी भी छोड़कर भाग गई क्योंकि उसे नुकसान हो गया था। अब 3.5-4 साल से ये बसें बंद पड़ी हैं, अभी तक इन्हें चलाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? सिस्टम जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार हैं, या फिर नेतागण जिम्मेदार हैं जिनको अपने काम से तो मतलब है? नगर निगम की जो नुकसान है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? ये जनता के गाढ़े टैक्स के पैसे थे जिसका नुकसान हो रहा है। हमारी अपने चैनल के माध्यम से जनता को ये जागरूक कर रहे हैं किस तरह आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है। जब तक आप अपने नेताओं से और अधिकारियों से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपका यूं ही शोषण होता रहेगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।